اچھا جی تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ تھوڑی بہت ترکیب کر لیتے ہیں. تو یہ کتاب ہے شرح میتامل. اس کتاب کو ہم نے پہلے بھی شروع کر رکھا ہے، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کرتے ہیں. یہ ترکیبوں کی کتاب ہے. تو آپ میں سے کوئی طالب علم النوع الاول اس کی کیا بنے گی ترکیب؟ کریں، کوشش کریں کرنے کی. جی کون کرے گا ترکیب؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. اتنا ترکیب کون کرتی ہے؟ آپ کا مائک تو چل رہا ہے لیکن آواز ہمیں نہیں آ رہی. آپ اپنا وہ چیک کریں، مائک کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. بھائی اس کی ترکیب کریں نا، آواز نہیں آ رہی. یہ آپ کا سمبل تو آ رہا ہے لیکن کون کرے گا اس کی ترکیب؟ نہیں آتی تو یہ بھی بتائیں نا تاکہ وہ اس کے مطابق. کلاس میں لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا کہ خیال ہے کہ ہم ترکیب کر سکتے ہیں، تو جب کر سکتے ہیں پھر ہم ایڈوانس چیزیں پڑھیں نا. جرا قواعد کا ہوتا رہے گا اس میں. اب آواز مجھے کسی کی میں کوشش کروں. کریں، میں نے تو کیا کریں. النوع یہ موصوف ہے، الاول یہ صفت ہے، ٹھیک ہے اور موصوف صفت مل کے مبتدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مبتدا ہو جائے گا. یہ میم میں نے میم لکھ دیا، میم مبتدا. آگے چلیں. اب مبتدا آ گیا ٹھیک تو ہے مبتدا جب آ جاتا ہے تو پھر خبر چاہیے. اب اس کی خبر ڈھونڈیں. جی. حروفن جو ہے یہ مبتدا ہو جائے گا، اور تجرب فعل. یہ مبتدا تو آپ نے ایک بنا نہیں لیا باہر. ایک اور بنا دیا نا، کیونکہ فائل اچھا پہلے نہیں ٹھیک ہے، آتا فعل سے. یہ مبتدا اول بنا دیا اور یہ مبتدا ثانی. یہ ٹھیک کرنا ہے. چاہتے ٹھیک ہے. پھر اب آپ نے اس کو مبتدا بنا دیا تو ابھی اس مبتدا کی بھی خبر رہتی ہے، اور اب یہ جو مبتدا ثانی ہے اس کی بھی خبر رہتی ہے. اب اس کی خبر کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں ایک منٹ. تجرب جو ہے یہ فعل ہے، اور اس میں یہ ضمیر فائل نکلے گی. ہیا ضمیر فاعل نکلے گی. ہیا ضمیر کا مرجع حروف. ٹھیک ہے، ہیا ضمیر کا مرجع حروف آ گیا. آگے چلیں. اسم مفعول ہو گیا. اسم مفعول کون سا؟ مفاعیل خمسہ میں سے کون سا ہے؟ 5 مفعول ہوتے ہیں یہ نا. مفعول بھی ہی ہے. مفعول بھی آ گیا. تجرب فعل آ گیا، اس کا یہ فاعل آ گیا، مفعول بھی آ گیا. اب اس کو سمیٹے. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل یہ کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حروف کی خبر بن جائے گا. پھر مبتدا خبر مل کے ٹھیک ہے، النوع الاول ایک کی سیکنڈ، خبر بن جائے گا. ایک منٹ. یہ آپ نے بالکل اچھا، ماشاءاللہ بہت زبردست ترکیب ہے. دیکھیں ان کی نا،
इसको आपने जुमला फ़िले को खबर बना दिया और ये हरूफ क्या बनाया था, मुब्तदा। मुब्तदा सानी। हाँ, अब मेरा सवाल है कि मुब्तदा तो मारिफा होता है, ये हरूफुन तो नकीरा है, तो आपने मुब्तदा कैसे बना दिए। बाकी माशाल्लाह आपने जितनी तरकीब की है सारी जबरदस्त है, बहुत खुशी हुई, वाकई दिल से खुशी हुई कि चलो जी हमारे ग्रुप में कोई टैलेंटेड तालिब इल्म मौजूद है। लेकिन अब मेरा एक एतराज है कि हरूफुन तो नकीरा है, इसको आपने मुब्तदा कैसे बना दिया। पता ना कि मुब्तदा आमतौर पर मारिफा होता है। जी जी। फिर ये अब इस साल का क्या करेंगे। नहीं हजरत, इतना नहीं सोचा। चले मैं अभी बता दूँ, मैं जी बता ठीक दूँ, है। जी जी माशाल्लाह ने बहुत अच्छी की है, मुझे खुशी हुई है। देखिए मैं आपको एक एक नकवी कायदा बताने लगा, उसको आप लोग नोट कर लें, याद कर लें। नकीरा के बाद ये देखें, हरूफुन नकीरा है, उसके बाद जुमला है ना, तो फिर क्या करते हैं, वो जुमला उस नकीरा की सिफत बन जाता है आमतौर पे अक्सर। तो क्या करेंगे, इसको बना लेंगे मौसूफ, और तजर्रुल इस्मा ये इसकी क्या बन जाएगा, सिफत। जुमला जो है वो मिल मिला के क्या बन जाता है, नकीरा के हुक्म में होता है, जुमला भी नकीरा के हुक्म में होता है। तो ठीक है। मौसूफ भी नकीरा, जुमला भी नकीरा, तो ये मौसूफ सिफत मिलके ये क्या बन जाएंगे फिर, खबर इस मुब्तदा की। ये हो जाएगी तरकीब। इस तरकीब से ये होगा कि ठीक है। हाँ, वो एतराज भी खत्म हो गया कि जी हरूफ तो नकीरा है, क्योंकि हम इसको मुब्तदा बना नहीं रहे, इसको तो मौसूफ सिफत खबर बना रहे। तो ये मुब्तदा और ये उसकी पूरी खबर। समझ आई भी सबको तरकीब की। जी। और इसमें कायदा क्या पता पता चला। और ये कायदा इतना ज्यादा इस्तेमाल है, इतना ज्यादा अरबी कुतुब के अंदर के नकीरा होगा, उसके बाद एक जुमला होगा, आपने गौर करना, जब भी नकीरा के बाद जुमला है तो अक्सर 95% मौसूफ सिफत हो जाएगा, ये मौसूफ और ये सिफत। तो उसकी वजह यह है कि जुमला जो होता है वो नकीरा के हुक्म में होता है। तो ये तरकीब हमारी यहाँ तक माशाल्लाह मुकम्मल है। अब आपको तो माशाल्लाह समझ आ गई भाई, बाकी लोग जो है आपको कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही, बताएं। लो जी, उनको किसी को आवाज ही नहीं आ रही। शायद कोई है नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं, एक भी क्लास में अगर काबिल स्टूडेंट है तो हमारी क्लास चल सकती। फ़कत की तरकीब मैं अभी नहीं करना चाह रहा, मुश्किल हो जाएगी इसकी तरकीब। ये फ़कत की तरकीब मशहूर है, इसकी तरकीब नहीं मैं करना चाह रहा, जी। तो इसकी हम बाद में करेंगे। आगे चलते हैं। इस वतुसम्मा, इसकी अलग तरीके से तरकीब होती है ना। अब इसकी अलग होती है लेकिन अभी इसको हम छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। वतुसम्मा, आवाज बहुत रुक रही है। अब देखें, वतुसम्मा हुरूफुन जारतन, इसकी क्या तरकीब होगी, करें तरकीब करें, तरकीब करें इसकी, जिसको भी आती है इसकी तरकीब करें। जी। तो सम्मा ये कौन सा सीगा है, पहली बात है ये तो सैक सम साम, हाँ सैक साम में क्या है, फेल है, इस समय हर्फ है। ये चैट में तो इसकी आ रही है, मसूफ सिफत बनेंगे दोनों, कौन मसूफ सिफत बनेंगे हमें तो ऐसा पता नहीं चलेगा। सम्मा, ये पहले मजहूल है तो सम्मा। तो सम्मा फेल है और फेल मजहूल है, और जी फेल है। सुलासी में जरद है कि मजीद फी है। सुलासी मजीद की है। सुलासी मजीद फी है तो किस बाब से है। आवाज बहुत रुक रही है आपकी। मेरी आवाज तो, नेट तो बिल्कुल मेरा, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। मैंने ये पूछा है कि तुसम्मा किस बाब से है, फेल मजहूल है, लेकिन फेल कौन सा है, सुलासी का है कि मजीद फी का है। अच्छा ये काफी लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। अच्छा वो
स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अब आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ अब आई। ठीक है, अब आवाज भी ठीक हो जाएगी और स्क्रीन भी हमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आवाज भी क्लियर हो गई है। अब तरकीब करें जी। ये वतुसम्मा हुरूफुन जारातन, इसकी तरकीब पूछी थी, कौन कर रहा था तरकीब? मैं कर रही थी। जी करें। मैं कह रही थी ये तुसम्मा पहले मजहूल है और इसमें हिया ज़मीर जो है वो इसका नाइबुल फाइल निकलेगी और हुरूफन जार रतन ये मौसूफ सिफत होकर ये इसका मफूल बन जाएगा। मफूल बिही बन जाएगा। ठीक है, तो तुसम्मा के अंदर जो हिया ज़मीर है इसका मर्जे? हुरूफ या ज़मीर। नहीं, बात सही बताया करें ना, जिसको वो जवाब हुरूफ पक्का जो सही आता है वो बस बोला कर। जी, तुसम्मा में हिया ज़मीर का वो मर्जे क्या है? हुरूफ जो इस्म को हिया ज़मीर का मर्जे हुरूफ। वो हुरूफ जो इस्म को जड़ देते हैं। हुरूफ हो जाएगा ना। ठीक है, तो हिया ज़मीर का मर्जे हो गया हुरूफ। अच्छा, तुसम्मा में आपने इसको कहा ये फेले मजहूल है, हिया ज़मीर इसका फाइल है। फाइल है या नाइब फाइल है? चलिए इसको समेटे, इस नाइबुल फाइल। तरकीब को समेटे। फिर ये फेल फाइल मफूल मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होगी। ठीक है, तुसम्मा फेल पहले मजहूल आपने नाइब फाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया हो। माशाल्लाह, बिल्कुल अच्छी तरकीब सही किया है। आखिरी सवाल यह कि तुसम्मा कौन सा है, तो किस बाब से है? मुजर्रिद का है, सीगा है कि मजीद फी का? मजीद फिका है। मजीद फी किस बाब से है? ये तफरील से है। ठीक है, माशाल्लाह बाप बिल्कुल सर्रफा युसर्रिफ। माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो आपकी तरकीब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये तरकीब देखे ना, इस तरीके से तरकीब जबरदस्त तरीके से होती है। तो अगर क्लास में एक तालिब इल्म भी दुरुस्त तरकीब कर रहा है तो हमारी क्लास आगे वो बढ़ती जाएगी। हमें बच्चों वाली बुनियादी बातें करने की जरूरत नहीं है। वो जिसको नहीं आती वो खुद ही सीखे ना, या सवाल करे, आपसे कर ले, किसी ग्रुप में कर ले कि भाई ये क्या है क्या नहीं। तो माशाल्लाह हमारी तरकीब आगे, अब हम आगे चलते हैं। कोई भी सवाल किसी को हो तो वो कर सकता है। आगे दी देखें, इसको पढ़े इबारत को और उसका तर्जमा तरकीब करें। इबारत पढ़नी है, उसका तर्जमा करना है, उसकी तरकीब करनी है, नफ्स मसला बताना। पढ़े, इसमें क्या मुश्किल है? वाहिया, हिया क्या बनेगा? वही सबअत व शरा हुरूफन। हरूफन हरफन, यहाँ मुफरद है, यहाँ जो था क्या था? जमा, यहाँ भी जमा, हुरूफन। और यहाँ पर क्या है? मुफरद हर्फ वाहिद है। हम्म। तो एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूँ, हरूफ ये आया, हरूफ ये इस जमा है, तो जमा एक किल्लत होती है, कसरत होती है, ये कौन सी है? जमा किल्लत है, ये जमा कसरत है? ये भी पता होना चाहिए हमें। ये एक वजन है खास, फूल उनके वजन पर। तो एक होता है इसी की, एक हर्फ है, ये मुफरद है हर्फ, फिर इसकी जमा आती है हरूफुन भी आती है और अखरूफुन भी आती है, अखरूफुन दो जमा है। तो हरूफुन जमा कसरत है, यानी जिसका इतलाक 10 से ज्यादा पर होता है। चूंकि ये हरूफ 17 के करीब है, जैसे यहाँ ये बता रहे हैं, इसलिए जमा कसरत लाए हैं, हरूफुन जो 10 से ज्यादा है। और अगर इसकी जमा किल्लत होती तो वो अखरूफुन के वजन, अफउलुन के वजन पे आनी थी। तो ये भी जब आप अरबी इबारत पढ़े तो जमा है तो नोट करें किस वजन पे है। अगर इस तरह के वजन पे है तो समझ जाइएगा कि जमा कसरत है। ठीक है, अब आगे चलें, इसकी इस जुमले पे आए, ठीक। करें इसको। ये आपने मुब्तदा बनाया था, जी। ये इसको मैं मीम लिख देता हूँ, ये मुब्तदा हो गया। तो जब मुब्तदा मिल गया तो अब इसकी खबर चाहिए। सबअत शरा जो है ये मुमय्यज और हुरूफन ये तमयीज होगा। प्रूफन, ये हरफन, ये हरफुन की, ये मुफरद या मुमय्यज नस्बी? तमयीज हाँ, मिलकर एक ये मिनट, खबर हो जाएगी ये और मुब्तदा ये खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। एक मिनट, इसको जो बात, एक एक चीज का हमने गलती कोई नहीं ना करनी। ये हुरफन नहीं है, ये हर्फ है, हरफन नस्बी हालत में हर्फ है, हुरफन नहीं पढ़ना इसको। हाँ माजरत। हाँ, मैं जी कहा। ठीक माजरत। अच्छा, अब इसको करें, तरकीब को समेटे।
یہ ممیز تمیز مل کر یہ خبر ہو جائے گی یا کی، اور پھر مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. بالکل ٹھیک، زبردست. یہ کہ یہ بھی اب اس کی ترجمہ بھی کر دیں. اور وہ 17 حروف ہیں. اور وہ 17 حروف ہے. اور ہیا غائب کی ضمیر ہے. اور ترکیب کرتے وقت قاعدہ یہ ہے کہ غائب کی ضمیر کا مرجع بتاتے ہیں تو غائب کی ضمیر لوٹ رہی ہے حروف. ٹھیک ہے. اور مرجع چیک کرنا ہو تو ضمیر کی جگہ وہ اس کا مرجع رکھ دیں. یعنی اگر یہاں پر حروف رکھیں تو مطلب معنی مراد درست بیٹھے. تو حروف رکھنے سے یہ درست بیٹھا، لہٰذا میں نے مرجع سے تلاش کیا. اور غائب کی ضمیروں کا مرجع تلاش کرنے سے ترکیب بھی درست نکلتی ہے. اس کے بعد آگے اب ان 17 حروف کی تفصیل بتا رہے ہیں، جس میں سے پہلا الباؤ. تو الباؤ یہ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ مبتدا ہو جائے گا. ہاں مبتدا بن جائے گا. ابھی انہوں نے کہا شروع سے ترجمہ کریں. اب شروع سے آپ کر لیں نا خود ہی. اب ٹھیک تو تھا ترجمہ شروع سے. چلیں جی کوئی شروع سے ترجمہ کر دیں انہیں. یہ انو الاول سے یہ سارا ترجمہ کر دیں. میں کروں؟ ہاں کوئی بھی کر دے، اس میں تو کوئی بھی کر سکتے. اچھا. پہلی نو ان حروف کے بارے میں ہے جو اسم کو جڑ دیتے ہیں. یہ اسکرین چلی گئی ہے. ایک سیکنڈ یہ لیں. اللہ آگے اسکرین. جی. پہلی نو ان حروف کے بارے میں ہے جو صرف اسم کو جڑ دیتے ہیں اور ان کو حروف جارہ کا نام دیا گیا ہے، اور وہ 17 حروف ہیں. ان میں سے پہلا با ہے. ماشاءاللہ بالکل ماشاءاللہ. یہ دیکھنا کتنی زبردست ترکیب ہو رہی ہے. بھائی باقی کو کیا مشکل ہے؟ آپ لوگوں نے ترکیب میں آپ سے ترکیب ہی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ وہ بھی تو اگر ایک طالب علم کر رہا ہے باقی لوگوں سے کیوں نہیں ہوتی؟ چلے جی یہ وہ میں نے البا مبتدا نکال لیا تھا. اب اگلا صفحہ آ گیا تو خبر چاہیے. تو اب ترکیب مکمل کریں. پیچھے تھا الباؤ، پچھلے صفحے مبتدا بنا لیا تھا. مبتدا ہے. اب خبر. اب آگے ترکیب مکمل کریں. لی جار ہے. الالصاقی یہ جو ہے یہ مجرور ہے. جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوگا. ثابتتن کیونکہ تمام حروف مؤنث سے سمائی ہے نا. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. صحیح بتا رہی ہوں میں؟ ماشاءاللہ بہت اچھی اور ترکیب آپ اس لیے ثابتتن نکلے گا. ثابتتن نکلے گا اس میں فاعل، اور یا ضمیر اس کا فاعل نکلے گا. پھر وہ مل ملا کے ہو جائے گی شب جملہ اسمیہ ہو کر پھر یہ مبتدا کی خبر ہو جائے گی. پھر مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. زبردست ترکیب ہے، زبردست. اس کا ترجمہ بھی کر دیں. با الساق کے لیے آتا ہے. الساق. الساق کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ الساق کا مطلب یعنی یہ آگے ہی ترجمہ پیش ہوا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے کے لیے آتا ہے. ہاں ملانے کے لیے آتا ہے. الساق یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا. ٹھیک ہے زبردست. چلیں آگے پھر چلتے ہیں. تو بھائی کسی کا سوال ہو کر یہ اب پڑھیں یہاں تک، بلکہ ہاں آگے کریں یہاں تک. کیا پڑھیں بات. وہ ہوا وہوا اتصال الشیء بالشیء. ٹھیک ہے. ہوا مبتدا، اتصال مضاف، الشیء مضاف الیہ بنے گا. یہ مضاف ہوگا، با جار ہوگا، الشیء مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر مضاف الیہ. پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اتصالو جو یہ اتصال جو ہے یہ مصدر ہے. فائل ہو جائے گا. ہوگی مکمل یا مسئلہ لگ رہا؟ حضرت یہ ظرف لگ بنے گا نا؟ آپ کام بھی بولے. آپ کیوں بنے گا میں آپ سے پوچھوں؟ ظرف لگ کس طرح بنے گا بتائیں. دلیل مضاف مضاف الیہ. ظرف لگ بنتا ہے. بس کر دوں. میں اس لیے کہ سوچ صحیح بول رہے ہیں، سوچ کے بول رہے ہیں. یہ غلط جواب ہے آپ کا. مضاف داخل ہوتا ہے ظرف لگ بن جاتا ہے. ظرف لگ اس کو تھوڑی اور کہتے ہیں. وہ تو جار مجرور تو ظرف لگ کہتے ہیں نا. یہ جار مجرور تھوڑی ہے. ہاں یہ بھی ہی ہے. یہ ظرف لگ ظرف کا بن، تو اس لیے یہ غلط. اچھا جی یہ ہوا مبتدا نکال لیا.
उसके बाद खबर चाहिए, तो इत्तिसाल, ये खबर आ रही है। इत्तिसाल शय मज़ाफ मज़ाफ, ये मज़ाफ मज़ाफ, और इत्तिसाल मस्दर है, मस्दर की इजाफत हो रही है, मज़ाफ ले इसका ये है। और बिशाई जाल मजूर, ये किसके मुतालिक हो जाएगा? जी इत्तिसाल के। जी तो इत्तिसाल मस्दर अपने मज़ाफ ले और अपने ज़र्फ़े लग बिशाई से मिलकर ये क्या बन जाएगी? खबर मुब्तदा की। खबर। ठीक है। ठीक यहाँ है। पर कायदा ये समझ आया मुब्तदा कि खबर मस्दर, बाज़ का मस्दर, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि मस्दर अपने मज़ाफ हो रहा था अपने मज़ाफले की तरफ। तो इत्तिसाल मस्दर है और शाई ये इसका मज़ाफले है। और शय का मिलना दूसरी शय के साथ, और बिस शाई को हमने इत्तिसाल के मुतालिक कर दिया, क्योंकि ये जार मजरूर है, ये मस्दर के भी मुतालिक हो जाता है। तो इत्तिसाल मस्दर अपने मज़ाफले ठीक यानी है। और ज़र्फ़ लफ्ज़ से मिलकर खबर, ये पूरी क्या बन गई? खबर। और हुआ मुब्तदा। अब ये समझ नहीं आया तो क्या समझ नहीं आया, हमें तो नहीं ना पता चलेगा क्या समझ नहीं आया। अब इतनी बात है, तरकीब तो कर दी है, अभी भी समझ नहीं अगर आ रहा तो आसान सी तो तरकीब है। जी आ गई है समझ। शय का मिलना, तर्जमा क्या है? इल्साक की तारीफ करें, वो शय का मिलना, इत्तिसाल नहीं मिलना दूसरी शय के साथ, एक शय का दूसरी शय, ये इल्साक की तारीफ हो गई। तर्जमा भी समझ आ गया। इम्मा, अब ये इम्मा क्या चीज है? सैक सामने क्या है बताएं? हर्फ है, इसम है, फेल है, क्या? पता होना चाहिए ना कि इम्मा क्या चीज है। ये हर्फ है। इम्मा हर्फ है, माशाल्लाह। तो इसका इराब क्या है? हर्फ का इसका कोई इराब इराब नहीं वो होता। है, मानवी है। मानवी है, गलत जवाब। अच्छा। हर्फ, इसका कोई इराब नहीं होता। हर्फ जब आता है तो हर्फ क्या होता है? मबनी होता है कि मोरब होता है? मबनी मबनी। होता है। मबनी होता है। तो कौन सा मबनी? मबनी असल या मुशाबे मबनी असल? मबनी उल असल में से। मबनी मबनी उल असल। असल में से। तो जो मबनी असल होता है, ला महल्ला लहा मिन इराब, मबनी असल का कोई इराब, ठीक है महल्ले ठीक है। इराब नहीं होता। तो इसका नहीं। नहीं ठीक है, होता। तो हम कहेंगे इम्मा हर्फ, ठीक है। हर्फ है, मबनी असल है। ह- ठीक है, ला हर्फ महल्ला लहा, अतफ। ला महल्ला लहा मिन इराब, मबनी बर सुकून, गैर आमला, हर्फ अतफ। देखिए एक चीज की मैंने 6 सफात बयान कर दी, इंफॉर्मेशन कितनी मैं बयान कर, समझ आ रही? इम्मा हम्म। हर्फ है, मबनी असल है, मबनी बर सुकून है, गैर आमला है, और हरफ अतफ है। ठीक। इसी तरह ये एक इम्मा होता है और एक अम्मा होता है। अम्मा में क्या होता है कि हमजा के ऊपर फतहा होता है, हम्म। इसमें कसरा है, वो और वो भी हर्फ है। और एक आमा होता है बगैर तशदीद के। इम्मा, अम्मा, आमा, इन तीनों का पता होना चाहिए, ये 3 डिफरेंट चीजें हैं। बगैर तशदीद की होगा, आमा होगा तो वो हरफ तंबीह है, कुरान पाक में भी उसका इस्तेमाल होगा, खबरदार करने के माना में। उसका वो भी हर्फ है, तो उसका कोई महल राग नहीं, मबनी लसन। तो ये इम्मा है। अम्मा भी आएगा, इम्मा और अम्मा का बहुत इस्तेमाल है। अम्मा इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इम्मा और अम्मा बहुत इस्तेमाल है। तो इम्मा हरफ अतफ है, और जो अम्मा है वो हरफ शर्त है, लेकिन है दोनों हर्फ। तो इम्मा के बाद एक और इम्मा आ रहा होता है, जैसे आप, गया गया आ रहा है भाई मजाजन। ठीक है, इम्मा के बाद एक और इम्मा आ रहा था। तो इम्मा को कोई महल राब नहीं होता, इसको आप कोई मरफू मनसूब मजरूर करार नहीं देंगे, फाइल मफूल वगैरह कुछ नहीं बनेगा। बस बता देंगे कि इम्मा हर्फ है, हर्फ आज मबनी असल, मबनी बर सुकून भी बता देंगे कि ये मबनी बर सुकून है क्योंकि इसके एंड पे अलिफ है, और ये गैर आमिला है हर्फ अतफ में से, वगैरह वगैरह बता के इसको निकल जाएंगे, इसको कुछ नहीं बनाएंगे। उसके बाद इम्मा, ये हकीका, तुन पढ़ेंगे, तन पढ़ेंगे कि तीन पढ़ेंगे, और जो भी पढ़ेंगे उसकी वजह। इसमें तन करेंगे, इम्मा हकीकतन। इम्मा हकीकतन पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों पढ़ेंगे हकीकतन? मंसूब पढ़ा तो क्यों पढ़ा मंसूब? मातूफ अलैह। गलत जवाब, आपके सारे जवाब गलत होते हैं, मैं बताऊँ। मा- मैं पूछ रहा हूँ कि उसको मंसूब क्यों पढ़ने दी मतूफ है, ये क्या जवाब? गलत, सही जवाब दे।
जी बताएं। नहीं पता, मुझे नहीं आ रहा। आपने तो गलत जवाब दिया ना। अब जिस जिस तालिब इल्म ने इसको मंसूब पढ़ा है, तो मंसूबात कितने होते हैं टोटल? मंसूबात 12 हैं। तो 12 में से एक अब ये क्या इसको मंसूब अगर पढ़ा है तो क्या पढ़ा है? मफ़ाइल हमसा है, हाल है, मुस्तस्ना है, तमयीज है, खबरू काना व अखवाती है, खबरू मावल अल मुशब्बहत बिल लैसा है, इस्मु उन्ना व अखवाती है, या मंसूब बिल अल्लती लफ़ी जिनस, क्या है उन 12 में से? हकीकतन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, सवाल तो होगा ना। अच्छा, फिर चैट आ गई है, क्या लिखा हुआ है चैट में? 12 हैं, ठीक है, 12 मंसूबात हैं। वैसे कलाम अरब में मंसूबात 13 हैं, क्योंकि फेले मुज़ारा भी मंसूब होता है, लेकिन हम बात करें अल अस्माउल मंसूबात, तो मंसूबात अस्मा में से 12 हैं। उन 12 में से हकीकतन पढ़े हैं तो क्या है भाई, बताएं। अगर नहीं पता तो फिर मैं बता देता हूँ, आप विड्रा कर लें जी, हमें नहीं नहीं पता। नहीं पता। तो हकीकतन को मंसूब इसलिए पढ़े हैं कि ये नहीं पता। हाँ, ये तमयीज बन रही है, तमयीज यारी, अच्छा। हकीकतन तमयीज बन रही है, तो इसका मुमय्यज का है। और आपको मंसूबात में पढ़ा था कि जो हाल तमयीज ये मंसूब होते हैं। अब ये इसका सवाल है कि मुमय्यज इबहाम किस चीज में है। तो आपको आपने पढ़ा होगा कि ये जो तमयीज होती है ये मुफरद के लिए भी आती है और निस्बत के लिए भी आती है। जैसे जैसे इन दी इशरूना, मेरे पास 20 हैं, 20 के हैं, उसके बाद दिरहमन, वो उसकी तमीज आती है 20 दिरहम। अब यहाँ पर मुफरद नहीं है ठीक है। बल्कि इत्तिसालु शै भी शै, ये मजदर है, मजाफ मजाफले के दरमियान भी बाज का इबहाम होता है, शै का मिलना। अब शै के मिलने में इबहाम है कि वो क्या मिलना है, तो उस इबहाम को दूर करें, हकीकतन मिलना है या मजाजन मिलना है। तो ये क्या है? तमयीज, जिसको तमीज भी बाज लोग पढ़ते हैं, तमयीज। तमीज भी पढ़ते हैं, तमीज भी पढ़ते हैं, वल्लाहु आलम बहरहाल। ठीक है। तो लेकिन असल इबाब तफील से पढ़े तो क्या पढ़ेंगे इसको? तमयीज पढ़ेंगे ना, तमयीज। तमयीज। हम्म। तो अब बात समझ आ गई कि जब भी आप इबारत में कोई भी एराब पढ़ते हैं तो उसकी वजह आपको पता होना चाहिए, शोर शार क्यों पढ़ रहे हैं। तो हकीकतन पढ़ रहे हैं, और क्यों पढ़ रहे हैं कि इसके पीछे एक मुमय्यज है। मुमय्यज मुफरद नहीं है बल्कि बजाफ मुजाफले के दरमियान भी इबहाम होता है, जुमले के अंदर भी इबहाम होता है बहुत का कि हजरत, मुस्लिम। तो कैसे पहचानेंगे इबाम होगा जुमले के दरमियान? देखा ना, अब शय का शय के साथ मिलना है, तो अब शय का शय के साथ मिलना है, किस तरह का मिलना है, एक इबहाम है, इसलिए ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको समझ जाएगा। तो शय का शय के साथ मिलना है, किस तरह का मिलना है, हम कहते हैं वो मिलना हकीकतन है। तो यानी इसका एक फार्मूला ये भी होता है कि आप जब तर्जमा करें कि इस तौर पर का तर्जमा आता है, यानी शय का शय के साथ मिलना, इस तौर पर के वो हकीकतन मिलना हो या इस तौर पर के वो मजाजन मिलना। तो इस तौर पर तर्जमा भी एक निशानी है कि वहां पर मुबय्यत तमयीज बन रही है। तर्जमे से भी आपको थोड़ा सा अंदाजा हो, शय का शय से मिलना इस तौर पर के वो मिलना हकीकतन हो या इस तौर पर उनको मिलना मजाजन हो, इस तरीके से भी आप। और दूसरा इसका वैसे भी याद रख लें, ये हकीकतन और मजाजन हमेशा अक्सर अरबी इबारात में 99.9% मैंने देखा ये क्या करते हैं, ये तमयीज ही बनते हैं। बात समझ आ रही? रट्टा लगा लें कि जहां भी हकीकतन मजाजन होगा इसको तमयीज बना लें। समझ आ गई? टेंशन किस जी। बात की? आप इसको हमेशा ना, इसको तमयीज ही बनाएं, बात खत्म हो गई। रट्टा बता रहा हूँ एक, ये कर लें। तो अब तरकीब में क्या होगा, अब इसको हल करें ना पूरा। रट्टा नहीं लगाना हजरत, रट्टा नहीं लगाना सीखना है। जी जी, मैं वो दलील दे रहा हूँ, नहीं मैं रट्टा नहीं कह रहा, मैं दलील दे रहा हूँ, इस्तकराई दलील दे रहा हूँ कि 99, बल्कि मैंने आज तक इसको ना इसके अलावा कुछ नहीं बनते देखा, ये तमयीज ही बनते हैं। तो आप ये तो आपको फार्मूला मिल गया ना, ये इल्म है, अच्छा। ये इल्म है, ये रट्टा नहीं जी। है। जब एक बंदा कहता है कि भाई ये हमेशा, जब एक हम कहते हैं कुल्लू फाइलिन मरफून, तो ये इल्म है कि हर फाइल मरफू होता है। कुल्लू सही। मफऊलिन मनसूबुन, ये भी एक इल्म है। फार्म कुल्ली जब मिल जाती है ना आपको, असूल मिल जाता है, तो ये पता चल गया इस चीज का। अब इसको समेटे जी। तो क्या बनेगा, अब क्या करेंगे, हुआ मुब्तदा बनाया था, इत्तिसालु शै बि शै, ये सारा मजाफ मजाफ है मिलकर, अब इसको खबर नहीं बनाना, इसको क्या बना ले, मुमय्यज।
کیونکہ اب آگے جوڑنا ہے. آپ کو پتہ ہے جب عبارت کے اندر خبر ہو اور وہ ممیز تمجیز ہو تو دونوں کو ملا کے پھر ہم خبر کرتے ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہے. تو اتصال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اور اپنے ظرف لفظ سے مل کر کیا بنے گی؟ ممیز. اور ممیز. حقیقتاً معطوف علیہ واو حرف عطف یا اما حرف یا اس کو کر لیں اور مجازن معطوف معطوف علیہ معطوف مل کر تمجیز ممیز تمجیز مل کر پھر یہ خبر ہوا کہ اس طریقے سے آپ کہیں گے کہ حضرت ایک حضرت سوال یہاں پر پوچھنا ہے. جی سوال آپ جتنے مرضی پوچھیں. حضرت سوال یہاں پر یہ ہے دو کہ معطوف ہے نا. ایک بندہ ایک طالب علم بولے نا, مجھے تو نہیں سمجھ آئی. ہاں بولیے آپ بولیے. میں کہہ رہی ہوں کہ حقیقتاً سے پہلے اما آ رہا ہے تو یہ حرف عطف ہے. جب یہ حرف عطف ہے تو اس سے پہلے والا معطوف علیہ ہونا چاہیے. وہ معطوف علیہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ ٹھیک ہے چلے سمجھ آتا ہے ممیز آپ بنا رہے ہیں کس وجہ سے بنا رہے ہیں, پر اس سے پہلے معطوف علیہ بھی تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا حرف ہے عطف تو معطوف علیہ اور عطف کے معطوف کے درمیان آتا ہے. ٹھیک ہے, جب دو اما آ جائے نا تو پہلے امے کو آپ اما حرف تردیدیہ قرار دے دیں. حرف تردیدیہ ٹھیک, یا اس کو اما زائدہ قرار دے دیں. اما تردیدی اما زائدہ, اچھا اور یہ پھر اس کو حرف عطف کر لیں. اس طرح کر لیں. یہ اما حرف تردیدیہ یعنی عطف تو ہے لیکن یہ اما کا اصل میں ہوتا ہے کہ اما شروع میں آتا ہے, یعنی یا تو یہ کا معنی ہوتا ہے کہ ملنا ہے یا تو اس طور پہ کہ حقیقتاً ہو یا اس طور پہ کہ مجازن ہو. تو پہلے امے کو آپ حرف تردید قرار دے دیں یا زائدہ کر لیں اور یہ عطف ڈال لیں واو یا اما. ٹھیک ہے یہ سوال کا جواب ہو گیا کلیئر؟ جی. حضرت یہاں پر دو معطوف ہے مطلب صریح حرف عطف ہے اب واو آپ اور کو اما. معطوف علیہ اور معطوف کو ہی پتہ ہونا چاہیے نا. اچھا ایک بات اور ہم نے یہ کیا ہے کہ سوال کسی نے کیا نہیں حقیقتاً کے بعد تو نحو آ رہا تھا بہی دا ان آ رہا تھا, آپ نے اس کو چھوڑ کے تو آگے چل پڑے, سوال شروع ہو گئے. اس ہوتا نا ایسے جی کہ بھئی آپ نے منہ اٹھایا, آپ نے ترکیب کرنی تھی اگلے جملے کی اور آپ آگے جاتے جا رہے, تو کیوں کیا ایسا ہم نے؟ کوئی بھی مطلب ایسے منہ اٹھا کے تو نہیں ہم نے کر دی, کیوں اس کو چھوڑا؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ یہ الگ جملے کی ترکیب. یاد پورا رکھیں ایک جملہ جی جملہ بن رہا ہے نا کہ نہیں بہرحال یہ ایک حقیقت بات بھی ہے, حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور یہ مجازت بھی ہو سکتا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ عبارت میں مثالیں آ جاتی نا, نحو ہوتا ہے مثال دینے کے لیے. نحو کا مطلب ہے اس مثال کے لیے, جیسا کہ, تو مثالوں کی ترکیب ہمیشہ الگ کی جاتی ہے. ان کو چھوڑ کے الگ کریں گے بعد میں. جو ربط عبارت چل رہی ہے اما حقیقتاً, اب مثال دی ہے, مثال کی ترکیب بھی ہم بعد میں کریں گے. ہم اس کے بعد آگے عبارت وہ اما مجازن, اس لیے نحو بھی نحو اور یہ ساری کی ترکیب ہم کس میں کریں گے بعد میں. تو حقیقتاً معطوف علیہ واو حرف عطف یا اما کو حرف عطف کرا لیں, دوسرے کو زائد قرار دے دیں. حضرت یہاں پر دو حرف عطف آیا ہے ہم، واو اور اما. اس میں پھر ایک کو آپ وہ زائدہ قرار دے دینا, واو زائدہ قرار دے دیں, اما کو زائدہ قرار دے دیں, زائدہ بھی آ جاتا ہے, یہ اس طرح آتا ہے. تو ایک کو زائدہ قرار دے دیں تو ایک اور مستانفہ بھی تو بناتے ہیں, مستانفہ کب بناتے ہیں واو کو؟ وہ جملے کے جب جملہ شروع میں ہو نا تب ہوتا ہے. اچھا اب اس کو سمیٹا نہیں ابھی تک. ترکیب میں جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کو نا کیا کرتے ہیں, ڈائلوٹ کرتے ہیں, تخلیل کرتے ہیں ایک ایک کلمے کی. جیسے ہم نے کی اتصال مصدر ہے, مضاف مضاف لے ہے, یہ جار مجرور ہے, یہ معطوف لے اور یہ معطوف تمییز. اب اس کو جوڑے بھی نا, اب اس کو سمیٹے, ترکیب کو سمیٹنا بھی تو ہوتا ہے نا. ترکیب کو سمیٹ کے اس کو جملہ بنائیں. سمیٹے کیسے سمیٹیں گے؟ کون سمیٹے گا ترکیب کو؟ ابھی تو میں یہاں تک جملہ مکمل ہو گیا. اب اس کو سمیٹیں, ترکیب کو, ساری ترکیب کو سمیٹتے, ریورس کرنا, اب اس کو سمیٹنا. اما زائدہ ہے, حقیقتاً یہ تمییز ہے. اب اس کو تمجیز پھر نہ و بنائیں, اما, یہ اس جو کو ابھی اما ہے, حقیقتاً کبھی تمجیز نہ بنائیں اچھا کیونکہ یہ ٹھیک ہے معطوف معطوف, علیہ. جی جی ٹھیک ہے, میں سمجھ گئی معطوف علیہ. یہ معطوف علیہ ہو گیا اور واو زائدہ ہے, اما حرف عطف ہے, مجازن معطوف. معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر ہو گیا ہے تمییز. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آگے جو اتصال شیء ہے نا, جی صحیح پڑھ رہی ہوں؟ جی جی اتصال الشیء بالشیء, یہ ممیز اپنی تمییز سے مل کر یہ ہوا ضمیر جو ہوا کی یعنی ہوا مبتدا کی خبر, اور پھر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے کہا کہ حقیقتاً معطوف علیہ
واو حرف عطف مجازن معطوف، معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ تمجیز اس ممیز کی، تو ممیز تمجیز مل کر خبر. تو اس طریقے سے دیکھیں ماشاءاللہ عبارت ہماری حل ہوگی. اب یہ زوم بتا رہا ہے کہ صرف 1.5 منٹ، آپ کوئی سوال ہے تو کر لیں، بس یہاں تک ہمارا لیکچر ختم ہو گیا. اب کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. حضرت ترکیب کے لیے آسان طریقہ بتا دیجیے. غور کریں، جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا اس پہ آپ غور کریں، بس آپ غور کریں، اس کو سنیں دیکھیں، اور ایک چھوٹا جملہ پکڑ لیں، اس کی پکی ترکیب کریں، جلدی کی کوشش نہ کریں. اصول پڑھیں پیچھے ہم نے جو بھی ہے وہ. حضرت مجھے ایک سوال کرنا ہے جی جی. کہ یہ جو نحو میر ہے جو آپ کل کتاب پڑھا رہے تھے، کل نہیں آئی مین پرسوں، تو اس کتاب میں ایک جملہ ہے یہ لکھا ہوا اسی پیج پر، جو پیج آپ مجھے پڑھا رہے تھے نا، تو اسی پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ معرب ہے یا مبنی. معرب ہے تو اس کی 4 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ فعل مضارع کا صیغہ آئے تو پوچھا جائے کہ یہ معرب ہے یا مبنی. معرب ہے تو اس کی 4 قسموں میں سے کون سی قسم ہے اور اس کا اعراب کیا ہے؟ تو یہ جو معرب کی جو 4 قسمیں بیان کر رہے تھے، یہ کون سی قسم ہے؟ یہ مجھے فعل بتا مضارع دیجیے. کی چار قسمیں بتا رہے ہیں. فعل مضارع، اسم کی نہیں، اسم کی تو وہ 16 ہے نا. یہ بات کون 4 کون سی؟ یہ جیسے حرف ناصبہ ہے، حرف جوازم، یہ سب. ہاں وہ میں اب ٹائم کم ہے، میں کل بتاؤں گا، یا مجھے ادھر گروپ میں میسج کر دیجیے گا، میں وہ فعل مضارع کی ساری تفصیل بتا دوں گا. وہ صفحہ بھی بھیج دیجیے گا اور سوال بھی لکھ دیجیے گا، میں ایکسپلین کر دوں گا. حضرت کل پھر نحومیر کو جو بچا تھا مکمل کر نا دیجیے گا. امیر آپ نے کرنی ہے. اب ہمارے پاس طالب علم ایسے موجود ہیں ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ ہیں، تو میں نہیں رکوں گا. میں نے کہا تھا کہ اگر جو میکسیمم